जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन कर रहे हैं शुरू। पहला सैमुएल 17 अध्याय और उदा 9वां वचन मैं पढ़ूँगा। यदि वे मुझसे लड़ें, मुझे मार सके तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उन पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमारे नाल गल करे। आइए ही प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करे। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें। प्रभु जी 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु जी मैं भी खड़ा हूँ। प्रभु जी मुझे भी पवित्र आत्मा से भरे और अभिषेक करे और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 17 अध्याय ओदा 9वां वचन मैं पढ़िया वा। आही अज पूरा अध्याय नू ध्यान करने वाले हैं, पर मेरे को समय बहुत घट आ, इस करके मैं इको वचन पढ़िया वा। तो ही अपनी बाइबल विचों पूरा अध्याय भी पढ़ सकते जी। वचन 9 विच लिखिया वा कि गोलियात जिहड़ा फलिस्ती दा सैनिक हीगा, गोलियात ਉਹ आ के इजराइलियां नूं डराउण डिया ही। उन्हां नूं आके आंदा कोई भी एक जना आके इजराइलियां दी सेना विचों कोई एक जना आके मेरे नाल लड़े और मैनू हरा दे। जे मैं हार गया तो मैं तुहाडे अधीन हो के गुलाम बन के रहूँगा, पर जे मैं तुहानू हरा दिता तो तुही मेरे गुलाम बन के रहो करके गोलियात सारे इजराइलियां नू कहन दिया है। ओ भैन और भराओ, इन्नी वड्डी धमकी जड़ी हीगी ये गोलियात ने दिती। अनी जातियां दा गोलियात जिहड़ा है अनी जाति दा हैगा और वो परमेश्वर नू नहीं ही जानदा। आही वचन विच जो पढ़ने आगे कि गोलियात जिहड़ा है बहुत ही तगड़ा बंदा हैगा, लम्मा और चौड़ा हैगा। ਜਿਹੜਾ भी कोई ਉਹਦੇ लागे खलोंदा हैगा वो सारे दे सारे ਉਹਦੇ ਅੱਧਾ ही आउंदे हैगे। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ बंदा हैगा और बड़ी ताकत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हैगी और वो 10-10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ मारन वाला ताकत भी ਉਹਦੇ अंदर ही। तो सारे इजरायली ਜਿਹੜੇ है ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के डर गए कि हुण अही ਇਹਦੇ को शायद हार जाएंगे, ये तो बहुत ਵੱਡਾ वागा गोलियात। ते जदों फलस्तियां ने इजराइलियां दे नाल युद्ध करने लई सोचा तो उदों फलस्ती सारे सेना इकट्ठी हो गई एक पहाड़ दे उत्ते, और वो पहाड़ दे उत्ते जिथे इकट्ठी हुई फलस्तियां दी सेना उहदे विच गोलियात भी उन्हां दे नाल हीगा और बड़ा ही घमंड करदे हीगे फलस्ती कि साडे कोल गोलियात वर्गा एक शूरवीर हैगा। और दूसरी पहाड़ दे उत्ते शाऊल दे सैनिक ही गए, वो भी पहाड़ दे उत्ते युद्ध करने वास्ते खलोते ही गए। पर 40 दिन तक 40 दिन और 40 रात तक गोलियात सवेरे शामां नूं दुपहरां नूं रोज़ आके धमकी दिंदा ही। उन्हां नूं कहंदा हीगा तुहाडे विच जे कोई हैगा वा मेरे नाल लड़न वाला ते आके मेरे नाल लड़ सकदा वा। जे मैं हार गया तो मैं तुहाडा गुलाम बन के रहूँगा, जे तुही मेरे को हार गए तो तुही मेरे गुलाम बन के रहो। ये गोलियात दे वचन ही गए जेड़े सारे इजराइलियां नूं सुनाउंदा हैगा सवेरे रात नूं और दोपहर नूं। ते सारे इजराइली डर गए ही गए, कम गए ही गए कि हुण सानू कौन बचाऊगा। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर जो कोई काम करता वा वो ओदी योजना जिहड़ी आ कुछ अलग ही हुंदी आ। आही वेखण दे आ दाविद दे बारे विच, दाविद राजा कितना राजा बनया हैगा और परमेश्वर ने दाविद नूं कितना चुनिया हैगा। ओ भैन और भराओ, दाविद जिहड़ा हैगा
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ 8 ਭਰਾ ਸੀਗੇ। 8 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਦਾਵਿਦ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦਾਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਪਰ ਦਾਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤਲਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਿਦ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਉਲ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਹੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ, 40 ਰਾਤ ਔਰ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਸ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਗਾ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਵਿਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦਾਵਿਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ तेरे को मेरियां भेडां लै लूँगा। उन्हें अपनी भेडां नूं अपने दोस्त नूं दिता और वो उस जगह ते गया जिथे युद्ध होने वाला ही, क्योंकि उहदे भरा भी ओह युद्ध दे सिपाही ही गए। उदों दाविद अपने भरावां को गया रोटी लैके और उन्होंने जाके रोटी दिती और उन्हें आख्या अपने भरावां नूं पुछया कि तुही ठीक जे, तो उन्हां दे भरा दाविद नूं आंदे ਹੁਣ तो असीं ठीक हांगे, बस युद्ध होने वाला वगा। फिर जदों वापस दाविद जदों आउण लगा हैगा, फिर तो शामां नूं गोलियत आके जोर जोर चुंदी चलाउण लग पिया कि कोई भी इहो जिहा बंदा नहीं आ जिहड़ा कि मेरे नाल लड़ सकदा वगा, कोई भी इहो जिहा नहीं आ कि कोई मैनूं हरा सकदा वगा। मेरे सामने जेरा भी आऊगा मैं उन्होंने मार के उहदे शरीर नूं मैं कावां नूं खवा देना वागा। करके ये गल्लां जिहड़ियां गोलियत जिहड़ा है इजराइलियां नूं कहंदा हैगा और इजराइलियां नूं डराउंदा हैगा और सारे इजराइली उहनूं वेख के डरदे ही और कंबदे हीगे। पर जदों सुनिया दाविद ने कि ये कौन हैगा, एक फलिस्ती गोलियत जिन्हों परमेश्वर का नहीं पता, परमेश्वर की ताकत का नहीं पता, ये आके परमेश्वर के लोगों नूं आके धमकी देन दिया वा, इन्हों आके ललकारन दिया वा, इस करके मैं इन जाके लड़ूंगा, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर मेरे नाल आ। उदों लोकी दाविद नूं आंदे कि शाऊल राजे ने ये भी शर्त रखी आ कि जिहड़ा भी कोई जाके गोलियत नूं हरा दूगा ते राजा उन्होंने बड़ा ही धन दौलत दूगा और फिर उन्होंने पूरे इजराइलियां दे विच ओदी जिहड़ी फैमिली आ
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਦਾਵੀਦ ਆਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਲਿਸਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੀਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਡੇ ਜੇ? ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਾਵੀਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਭਰਾ ਬੁਲਾ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਈ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਆਈ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵਾ, ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਵੀਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾ, ਪਰ ਦਾਵੀਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਗੋਲੀਅਤ ਕੋ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਕੀ ਸਕਦਾ ਵਾਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੀ, ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਗੀ ਔਰ ਦਾਵੀਦ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੀਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੀਗੇ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਯੁੱਧ ਵੀਰ ਹੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀਗੇ ਡਰ ਗਏ ਹੀਗੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਗਏ ਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਹੀਗੇ, ਪਰ ਦਾਵੀਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਦਾਵੀਦ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਦਾਵੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਾਵੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਾਵੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋ, ਯਾਰ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ
फिर तो तेरे को ले लूँगा। ओ भैन और भराओ, दाविद दे एक कहानी का ये मतलब निकलता वा कि दाविद बड़ा ही जिम्मेदारी दे नाल हर एक जिहड़ा ही काम करदा वा। कदी कदी लोकां नूं एक काम आखीदा वागा, एक काम छड़ दिंदे आ तो दूसरा काम करना शुरू कर दिंदे आ। जदों उहनूं पुछीदा वा तू ये काम क्यों नहीं कीता, उदों ओह कहंदा तू आपे ते मैनूं आखण डिया हां, मैं ये काम करन डिया हां, पर तू मैनूं ये काम कह दिता, इस करके मैं ये काम छड़ दिता, ये काम करना शुरू कर दिता। ओ भैणो और भराओ, पर दाविद इहो जिहा नहीं हीगा। दाविद बड़ी ही जिम्मेदारी दे नाल काम करदा ही। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ तब तक ਇਹਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ मैं आऊँगा उदों मैं तेरे को आके अपनी भेडां नूं लै लूँगा। बड़ा ही जिम्मेदारी दे नाल दाविद काम करदा हैगा। ओ भैणो और भराओ, अज परमेश्वर सानूं भी पुछण डिया वा, जदों सानूं परमेश्वर कोई काम कहंदा वा असीं उह जिम्मेदारी दे नाल करने आ या नहीं करदे। ओ भैणो और भराओ, परमेश्वर ने दाविद नूं चुनिया हैगा और दाविद वास्ते राह भी उन्हें ही कढ़िया हैगा। ओ भैणो और भराओ, दाविद ते आया हैगा अपने भरावां नूं वेखण वास्ते कि उन्होंने किस तरह दे हैगे, हुण ठीक आ या नहीं आ, उन्हां दा भरा भला पुछण वास्ते ओ आया हैगा। पर परमेश्वर ने उन्होंने इस करके लैके आया हैगा ताकि वो जाके गोलियात दे नाल लड़ सके। ओ भैणो और भराओ, जदों दाविद ने आके वेखिया कि गोलियात आके इजराइलियां नूं, परमेश्वर दे लोकां नूं आके डराउण डिया वा, उन्हां नूं आंदा वा तुही मेरे नाल आके युद्ध करो, जे मैं हार गया तो तुहाडा गुलाम बन जाऊँगा, जे तुही हार गए ते मेरे गुलाम बन जाओ। ओ भैणो और भराओ, उस दाविद ने सुनिया कि असीं ते जीवित परमेश्वर दे न्याणे आ, ओहदे बच्चे आ, भला सानूं कौन हरा सकदा वगा, असीं भला क्यों गुलाम बन के रहिए ओहदे। ओ ते एक अनी जाति दा वा जिन्नू परमेश्वर दे बारे विच भी नहीं पता। जदों इन्ना कमंड कर सकदा वा कि उन्नू परमेश्वर दे बारे विच कुछ भी नहीं पता, ते मैं ते परमेश्वर दे बारे विच सब कुछ जानना वा, मैनू भला किन्ना कमंड विच रहना चाहिए वा करके दाविद उन्हां नूं कहन लगा। ओ भैणो और भराओ, और दाविद तैयार होया कि मैं जाऊँगा ये नाल लड़न वास्ते, क्योंकि जीवित जिहड़ा परमेश्वर आ वो मेरे नाल आ, जिहड़ा भूमि आकाश का सृष्टि करता वगा वो मेरे नाल आ, उन्हें अज तक इजराइलियां नूं कदी भी हारन नहीं दिता, वो मेरे नाल आगा। इजराइली दा जिहड़ा परमेश्वर आ जिन्हें मैंने चुनिया वगा, जिहड़ा मैनूं इत्थे लैके आया वा वो मेरे नाल आ, मैं भला क्यों कि को डरां, वो ते अपनी तलवार दे शक्ति दे बल ते आया मेरे वास्ते लड़न वास्ते मेरे नाल, पर मैं ते परमेश्वर दे ना ते जाके उहदे नाल लड़ूंगा, भला ओ मेरा की विगाड़ सकदा वगा गोलियात। ओ भैणो और भराओ, जदों योजना बनाउण डिया हैगा दाविद जाके मैं उहदे नाल लड़ूंगा, तो उदों ही उहदे भरावां ने आके उन्होंने गुस्सा किया, उहदे भरा आके उन्होंने डांटण डापे कि तू कौन हैगा उहदे नाल लड़न वाला, तेनू मजाक लगन डिया वगा, इत्थे युद्ध होण डिया वा और तू मजाक करन डिया वा इत्थे आके, तेरा काम की हैगा, जाके अपने भेडां नूं जाके चरा, अपने पिता दा ध्यान रख, तू सानूं रोटी देना आया हाँ, रोटी दे के वापस चल जा, तू ते हजे छोटा जिहा न्याणा वा, तेनू नहीं पता युद्ध दे बारे विच, तू इत्थों बाजा चल जा करके दाविद दे बड़े वड्डे भरा सारे दाविद नूं कि गल्लां ਕਹਿੰਦੇ ही और उन्होंने डांटते ही और ਉਹਦੀ बेइज्जती भी करते ਸੀਗੇ। ओ भैणो और भराओ, दाविद अपने घर विचों सब तो छोटा हीगा, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता वा जे कोई घर विच सब तो छोटा ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ दाविद भी
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਾਵਿਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਿਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਆ ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਾਵਿਦ ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਦਾਵਿਦ ਉਦਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਔਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੁਛ ਔਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੱਸੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਘਮੰਡ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂੰਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦਾਵਿਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈ ਅਨੁਭਵ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਬੁਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਦਾਵਿਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦਾਵਿਦ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਬੁਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ
ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਦਾਵੀਦ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਦਾਵੀਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਦਾਵੀਦ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਦਾਵੀਦ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀਗਾ। ਉਹਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਵੀਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਵੀਦ ਗਿਆ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਦਾਵੀਦ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵੀਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਦਾਵੀਦ ਆਂਦਾ ਏ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਭੂਮੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਦਾਵੀਦ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਵੀਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।